Bangladesh has lost one of its most distinguished folklorists. Professor Dr. Anwarul Karim passed away on May 31st, 2025. This documentary is a tribute to the legendary scholar who preserved the cultural soul of Bengal. Born on December 8, 1939, in the village of Lori in Jeshore, Anwarul Karim grew up surrounded by the rhythm of rural life, folk songs, stories, and the culture of the common people. After completing his studies in English literature at the University of Dhaka, he realized that the spiritual world of the Bauls and the philosophy of Lalon remained largely untouched by modern scholarship. This realization shaped the course of his life. He began a lifelong journey into Baul mysticism, Lalon philosophy, and the deeper spiritual identity of Bengal. In 1977, he became the first scholar in Bangladesh to receive a PhD on Baul mysticism, research that brought him international recognition. For over 40 years, he lived among Baul singers, travelled from village to village, and documented their songs, rituals, and spiritual practices. His landmark book, Lalon Shah, published in 1963, established the foundation of modern Lalon studies. He founded the Lalon Folk Literature Centre, which later became the Lalon Academy, one of the most important institutions for folklore research in Bangladesh. Through his work, the world discovered the depth, humanity, and spiritual richness of Bangla Baul culture. He is no longer with us, but his spirit lives on through his writings, his research, and the cultural memories he preserved. Professor Dr. Anwarul Karim remains an eternal guardian of Bengal's cultural soul. Professor Dr. Anwarul Karim was a name that transcended borders. His profound understanding of folklore carried him from rural Bangladesh to the prestigious halls of Harvard University. He joined Harvard Divinity School as a visiting scholar. Working alongside renowned scholars like Professor Anne-Marie Schimmel and Professor Ali Asani, he introduced Baul mysticism to the Western world in a way they had never seen before. He became not only a researcher, but a cultural ambassador, showing Harvard, MIT, and Columbia University the rich spiritual tradition of the Bauls of Bengal. At Harvard, he presented lectures on Baul mysticism, shamanism in Bangladesh, traditional healing, women healers, Rabindranath, and Baul influence. These lectures created a wave of interest among international scholars. আমাদের ওই সময় ওই অঞ্চলে একটা নতুন ধরনের গান বলে আমার মনে হয় এটা ছিল ভাব গান। সেটা দেহভিত্তিক অধ্যাত্মবাদী গান। এখানে আমরা সেই গান আমি শুনেছি। এখানে বিজয় সরকারের একটা গান ছিল, কবি গান। তারপরে ছিল পাগলা কানাইয়ের ধোয়া গান। এরকম
অনেক গান গ্রাম অঞ্চলে পরিবেশিত হতো। আর ওই সময় গ্রামের মানুষ এই শীতকালে যখন ধান টান বাড়িতে আসতো, তখন তারা ওই সময়টা তারা ওই 2-3 দিন ধরে ওই গানের আসন বসতো গ্রামের কোনো মাঠে বা গ্রামের কোনো বড় লোকের বাড়ির সেই উঠোনে বলে, খোলেন বলে, বাংলায় বলে খোলেন, সেখানে। এইখানে আমি ওই বিভিন্ন ভাব সঙ্গীতের গান, যেটা পরবর্তীকালে বাউল ফকিরি গান বলে, সেই ফকিরি গান আমি শুনেছিলাম। এবং এর সাথে সাথে গ্রামের যে পরিবেশ ছিল, মাঠ ভরা ধান, তারপর তার পাশেই বিল, তারপরে গাছপালা, এটা অসাধারণ একটা বাংলাদেশ এই গ্রামের ভিত্তিতে আমার সামনে এসে দাঁড়ানো। এখানে যে গান, এবং আমি দেখলাম যে এই গ্রামেই বসবাস করছে এই বাউলেরা, ফকিরেরা, এরা গান গেয়ে বেড়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে। তখনই আমার মনে হলো যে এরা কারা। আমার ভালো লাগতো তখন। এই প্রথম আমার আকর্ষণ হয়েছিল এই লোকসঙ্গীতের উপরে, সেই ছেড়ে বেড়াতে। এইটা আমার প্রথম আকর্ষণ। আমার দেশ ধানে গানে ভরা, নদীতে ভরা, আর একটা প্রকৃতি, অসাধারণ চমৎকার প্রকৃতি ছিল। নদীতে নৌকো, তারপর ডুঙা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষ মাছ মারছে, একটা আলাদা একটা সুন্দর জীবন ছিল। He later spoke at the 11th World Sociological Congress in New Delhi, the Okayama Folklore Society in Japan, and institutions across Nepal, Iraq, Pakistan, and the Philippines. His papers appeared in the Asian Folklore Studies Journal. 1955 সালে উনি যশোর জেলা স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন। 1957 সালে উনি কুষ্টিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন এবং 1959 সালে কুষ্টিয়া কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপরে 1962 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনি ইংরেজি বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেন আর কি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো একই পার্সন দুইটা বিষয়ে ডিগ্রি করা, এটা খুবই রেয়ার কেস। এই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফকলোর বিভাগে শ্যামানিজম ইন বাংলাদেশ এবং CSWR বাউল এবং লালন বিষয়ে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা ওখানে করেন। পরবর্তীতে ট্রেডিশনাল হিলিং অ্যান্ড উইমেন হিলার্স নামে একটা আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এবং এটা দিল্লিতে, এবং এটা দিল্লিতে উনি বক্তৃতা করেন, কিন্তু ওই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন উনি। এসব বিষয়ে উনি জাপানে নানজান ইউনিভার্সিটি নৃবিজ্ঞান বিভাগে এবং এশিয়ান ফকলোর স্টাডি পত্রিকায় শ্যামানিজম ইন বাংলাদেশ নামে ওনার বেশ কিছু আর্টিকেল প্রকাশিত হয় আর কি। মিল্টন স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর সুবিবাদের উপর তার বক্তৃতার জন্য সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন সনদ প্রদান করা হয়। 1983 সালে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রণকৃত ভারতের 10টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সংস্কৃতির ওপর বাউল বিষয়ে উনি বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বিভিন্ন বিশ্বের ভিজিটিং প্রফেসরের বক্তব্য রেখেছেন। দীর্ঘ 8 বছর যাবৎ ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ট্রেডিশনাল মিউজিক, যেটা ICTM সংক্ষেপে বলা হয়, লিয়াজ অফিসার হিসেবে কাজ করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে তিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি নিউ ইয়র্কে বাউল বিষয়ে বক্তব্য করেন। শুধু দেশে বিদেশে বহু জায়গায় তিনি ফকলোর এবং লালনের উপরে তার বক্তৃতা করেন এবং এই সমস্ত বিষয়ে বহু আর্টিকেল এবং প্রায় 30 থেকে 35টার উপরে ওনার বই ওনার আছে। Upon returning to Bangladesh, he nurtured generations of students with his international experience and intellectual depth. For his contributions, he received numerous honours: Madhusudan Academy Award, Ashraf Siddique Foundation Gold Medal, Best College Teacher, Ministry of Education, international recognitions from Finland, Japan, and the Philippines. He also served for 8 years as the liaison officer of the International Council for Traditional Music, ICTM, firmly establishing Bangladesh on the global cultural map. মৃদুবন্ধু বাতাস,
সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চাঁদ উঠছে, আর চমৎকার একটা পরিবেশে ওই রিক্সাওয়ালা গান গেয়ে চলেছে। তো আমার বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। তো তখন আমি ভাবলে আমি বললাম যে আপনি তো ভালো গান করেন, তাহলে আপনার ভালো লেগেছে? বলে হ্যাঁ, লালুকে দু একটা গান শোনাবো। তা উনি আমাকে শোনালেন। আপনাকে এগুলো তো নতুন ধরনের গান, এই গানগুলো কার গান, কার রচনার গান? আমি তো এইরকম গান শুনিনি। খাঁচার ভিতর অচিত পাখি, কমরে আসে যায়, ধরতে পারলে মনুবেড়ি, দিতাম পাখির পাই, আমার এই ঘরখানায় বিরাজ করে। এই যে গান অন্য ভিন্ন ধরনের গান, এটা কার লেখা? তখন হাসান ফকির আমাকে বলছেন যে যিনি লিখেছিলেন তিনি তখন বেঁচে নেই, তার নাম হচ্ছে লালন ফকির। তার মানে আখড়া আছে এই মানে কুষ্টিয়া শহরের মানে উত্তর দিকে শেষে, ওর কালীগঙ্গা নদী আছে, সেখানে একটা ছেউড়িয়ে গ্রাম আছে। সেই ছেউড়িয়ে গ্রামে লালন ফকির আখড়া আছে। উনি একসময় উনি এই আমাদের কালীগঙ্গা নদীতে ওনাকে অসুস্থ অবস্থায়, অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছিল। তারপরে উনি এসে ওনাকে এক বাড়িতে ছিলেন মতিজান বিবির, তাকে বড় কেতনের পর উনি সিরাজ ফকিরের শিষ্য হয়ে গেছিলেন। এই যশোরের ঝিনেদার একটা নাম করা ইয়ে ফকির গান গাইতেন, যে বলে যে ভাব গান, যেটা বাউল গান, তার নাম হচ্ছে সিরাজ শাহ। এবং সেই সময় তার নাম হয়েছিল, লালন তার গান শুনতেন এবং আস্তে আস্তে তিনি তার শিষ্য হয়ে গেছিলেন। এবং তার গান আমি 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 দেখলাম যে তার ভাব, ভাষা এবং বাণী অসাধারণ। যেটা অন্য অন্য লোক কবিদের গানে তার এই ভাব, এই ভাষা এবং প্রতীক ব্যবহার, যেটা আমি আগে কখনো দেখিনি। তখন আমি বলাতে উনি বললেন যে ওনার আখড়া বাড়ি আছে এই কুষ্টিয়াতে, তো আমি ওখানে মাঝে মধ্যে যাই। এই আমার প্রথম আকর্ষণ হলো এই শহরে। এই তো দাদা এই লালন ফকিরের কথা শুনলাম, তো তখন লালন ফকির সাধারণ মানুষের কাছে তখন পরিচিত ছিলেন না, তার আখড়া বাড়ি ছিল যারা শহরের মানুষের কাছে। আমার পরবর্তীকালে বলছি যে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কিন্তু তার এই লালন ফকিরের গানকে তার ভালো লেগেছিল। এবং তার এই খাঁচার ভিতরে অচিন পাখি রবীন্দ্রনাথই একটা কবিতায় তিনি তুলে ধরেছিলেন। এবং এই লালন ফকিরকে এই কুষ্টিয়াতেই রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন যখন ওনার বয়স ছিল মাত্র 17 বছর। উনি তখন এই কুষ্টিয়াতে এসেছিলেন। ওনার বাবা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার জমিদারি ছিল। এবং রবীন্দ্রনাথও এই জমিদারিতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই কিন্তু ছোটোবেলাতেই তিনি যখন কুষ্টিয়াতে এসেছিলেন এই 1871 সালের দিকে, তো প্রথমে তার বাবার সাথে এসেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে, তারপরে এলেন তার বড় ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। এসে এই লালন ফকিরের দেখা পান সে, এবং তিনি প্রায়ই তাদের ওই সিরাজদের কুটি বাড়িতে আসতেন। এই যে মানুষটি, সেই মানুষ সাধারণ মানুষ হলেও তার গান রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। আমি সেই দিন থেকেই আমার মনে হচ্ছে যেটা নতুন ধারার গান আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। এবং তখনই আমার আকর্ষণ বাড়লো এই বাউল গান কী, এবং এটাই নিয়ে লালনের গান সহ অন্যান্যদের যে গান ছিল সবই আমার সংগ্রহের মধ্যে চলে আসলো। এবং আমি ওই যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়িলাম কুষ্টিয়া কলেজে, তখনই সর্বপ্রথম 1955 সালে এই লালন গান শুনি এবং লালনের আখড়ায় এসে এই বাউলদের সাথে মিশি তাদের গানকে আমি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। এই আমার প্রথম জীবনের শুরু। After his passing in 2025, tributes poured in from across the world. Scholars described him as a living encyclopedia of Baul culture, a bridge between Bengal and the world. From Harvard to the villages of Kushtia, his light touched every corner he stepped into. His legacy will forever guide the study of folklore and spiritual culture in Bangladesh and beyond. বাংলাদেশে যারা আদিবাসী বাঙালি যারা,
যারা সেই সাধারণ মানুষদেরকে যারা আর্য বলে যে মানে আমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এসেছিল দেশে, তারাই সাধারণ মানুষদেরকে বাঙালি বলে গ্রহণ করতো না। তারাই বর্ণবাদ সৃষ্টি করেছিল, এই যে মানে ব্রাহ্মণ এবং সাধারণ মানুষকে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল। শূদ্র একেবারে নিম্নবর্ণের মানুষকে তারা মানে যাতেই উত্তর দিত না, এমনকি যে পূজা পার্বণ ওর অনুষ্ঠান সেটাও তাদেরকে স্থান দিত না এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় দিকে। লালনকে যখন তারা এই প্রশ্ন করলেন, তখন লালন একটা বজারে একটা গান করে দিলেন যে সব লোকে কয় লালন কি যার সংসারে। লালন বলে জাতের কিরূপ দেখলাম না এই নজরে, কূপে গেলে কূপ জল হয়, গঙ্গায় গেলে গঙ্গা জল হয়, মূলে এক জল ভিন্ন জনের পাত্র অনুসারে। হ্যাঁ, এই যে যে সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারী লোকের কি হয় বিধান? বামন যিনি পৈতেই প্রমাণ, আমি বামনে যিনি কিসেরে। এই যে কথা তাতে বাণী শুধু না, তিনি যে একজন তার্কিক, তিনি একটা যুক্তিবাদী, তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সত্যকে তুলে ধরছেন। এটা কিন্তু আমরা তার গানে পাচ্ছি। তিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, একজন মানুষকে তার জায়গায় সস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এইটাই ছিল তার গানের সবচেয়ে বড় মানে বিদ্রোহ। এবং আমরা নজরুলকে জানি যে নজরুল বিদ্রোহী কবি, কিন্তু নজরুল কিন্তু এখানেই এই প্রতিবাদ ইয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন এই লালন ফকিরের গানে, যে সাধারণ মানুষ তাদের গানেও এই একদল শ্রেণী আছে যারা মানে মানুষকে মানুষ বলতে চায় না। মানুষে কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান, হ্যাঁ, কে উচ্চ বর্ণের, কে নিম্ন বর্ণের, কে এইটাই আমাদের দেশের এই এরা যখন সৃষ্টি করেছে তারই প্রতিবাদে কিন্তু আমাদের দেশের বাঙালিরা যে বয়াতি যারা তারা এই গানগুলো রচনা করেছিলেন তাদের প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে। শুধু এই বিদ্রোহ আমরা নজরুলকে পাচ্ছি, এই নজরুলের এই বিদ্রোহ কিন্তু শুরু কিন্তু এই লোক সংস্কৃতি গানের মধ্যে, যে লোকগায়ক তাদের মধ্যে দিয়েও তারা অন্যায়কে মানেনি, অন্যায় তারা প্রতিবাদ করেছে। Beyond being a scholar, Professor Dr. Anwarul Karim was a social reformer, a man who believed that knowledge must touch lives to have true meaning. He travelled across rural Kushtia, witnessing the realities of life: water crisis, arsenic poisoning, river erosion, poverty, and lack of healthcare. These became the foundation of his social research. In 1998, he led the World Bank and Oxfam-supported Arsenic Contamination Project, one of Bangladesh's most significant community-driven environmental studies. He installed arsenic-free tube wells, sanitary latrines, and conducted socio-economic studies among families living along the erosion-prone riverbanks of the Padma and Gorai. His research highlighted the powerful connection between water, culture, and human survival, earning global appreciation. He introduced a unique poverty alleviation model: one village, one organisation, empowering villagers through interest-free revolving funds and collective leadership. This model inspired confidence, built local leadership, and helped communities break free from cycles of poverty. He taught us that development is not charity, it is empowerment. He revealed the cultural dimension behind water and environmental issues. He taught us that real research begins where human suffering ends. 1955 সাল থেকে সেটি অনস্বীকার্যে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি আমরা আসলে জানতে পারি লালন একাডেমি প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস রয়েছে, বাংলাদেশে বাউল শিল্পীদের যে ইতিহাস আছে সেই সমস্ত গ্রন্থগুলো এবং নানা অংশীজনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি আমি এখানে বলবো যে স্যারের অনবদ্য একটি আর্টিকেল রয়েছে, সেটি হচ্ছে শামানিজম ইন এশিয়া, যে আর্টিকেলটি একাডেমিয়া এবং অনলাইনের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রায় 35 লক্ষ
স্কলার্স ইন্টারন্যাশনালি এটিকে রিড আউট করেছেন, সাইট করেছেন, যেটি অনবদ্য একটি অ্যাচিভমেন্ট বাংলাদেশের মানুষের জন্য। কারণ এই যে শামানিজম ইন এশিয়া বা বাংলাদেশের শামানিজমদেরকে নিয়ে বা বেদেদেরকে নিয়ে এভাবে কথা বলতে পারে বললে এবং সত্য উন্মোচন আনোয়ার করিম স্যারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি বলবো যে স্যার প্রায় 90-এর কাছাকাছি হওয়ার পরেও স্যারের যে উৎসাহ উদ্দীপনা শিক্ষা নিয়ে এবং সংস্কৃতি নিয়ে মানুষের কল্যাণ নিয়ে সেটি সত্যিকার অর্থেই অনবদ্য। যদি ওনার নাম এর আগে অনেকবার শুনেছি বা তার লেখা বইপত্র নিয়ে হয়তো যখন গবেষণা করতে গিয়েছি, যে একজন বাউল গবেষক হিসেবে মানে স্যারের যে সুখ্যাতিদের ছিল এটা আমরা আগে থেকে অবগত ছিলাম, তার লেখা পড়েছি এবং লেখা পড়ার পর থেকে আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে যে ব্যক্তিদের সঙ্গে হয়তো বা একটু মিট করি বা ওনার সঙ্গে পরিচিত হই বা ওনার সান্নিধ্যে থাকার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু এটা যে আসলে মানে আল্লাহ তাআলার কুদরতের যেমন লীলা হবে এটা আসলে আমি ভাবি নাই যে আমার কর্মক্ষেত্রে স্যারকে আমি পেয়েছি। বলতে গেলে অনেক বলা হয়ে যায়। স্যারের এখন পর্যন্ত 53টা বই প্রকাশিত হয়েছে বাংলা এবং ইংরেজিতে। স্যারকে এক বাক্যে আমি যদি বিবেচনায় করি বা বলি, সেই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে সমাজ বিজ্ঞানী। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের পূর্ববর্তী সময়ে আমরা দেখেছি যে 71 বা 61-এর পূর্ববর্তী সময়ে আমরা যে সমস্ত বইগুলো পড়ি, প্রবন্ধগুলো পড়ি, আলোচনা করি, সমালোচনা করি, সেই সমস্ত প্রেক্ষিতগুলোতে সমাজ নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে, নীতি নৈতিকতা নিয়ে, জীবনের প্রত্যেকটা আঙ্গিকে আলাদা আলাদাভাবে কিছু মানুষ তাদের জীবনের সর্বোচ্চ দিয়ে গবেষণাগুলো করে গিয়েছেন। ঠিক সেরকম করেই আমার দেখা এ পর্যন্ত জীবন্ত শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, একজন মানে শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ বাবা, শ্রেষ্ঠ সন্তান, শ্রেষ্ঠ ছাত্র, ঠিক একইভাবে উনি হচ্ছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সমাজ বিশ্লেষক, আপনার শিক্ষা বিশ্লেষক হিসেবে, শিক্ষাবিদ হিসেবেও আপনার পৃথিবীতে পরিচিত। উনি শুধু বাংলাদেশেই না, বাংলাদেশেরও পূর্বে সারা বিশ্বে ভারত থেকে শুরু করে ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, আমেরিকা, এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উনি হচ্ছে কি যে বাংলাদেশের বাঙালি সংস্কৃতি যেটা, বাংলা ভাষা এবং বাংলা সংস্কৃতি যেটা, সেটাকে তুলে ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের বাঙালি যে ইনার যে দর্শন, লোক যে দর্শন, সেই দর্শনটাকে উপস্থাপন করেছেন, যে দর্শন থেকেই কিন্তু ইউরোপ আমেরিকানরা নিয়ে গিয়েছেন এই বাংলাদেশের, এই বাঙালির 5000 বছরেরও বেশি সময় ধরে যে দর্শন আছে, যে সংস্কৃতি আছে, সেই সংস্কৃতিকে কিন্তু বাইরের দেশের মানুষ যতবারই এসেছে, যারাই এসেছে তারাই কিন্তু চর্চা করেছে। He founded the Folklore Research Institute, home to more than 10,000 books, manuscripts and cultural archives, one of Bangladesh's richest collections today. He served as the founding director of Lalon Academy, former president of Kushtia Press Club, and liaison officer of the International Council for Traditional Music, ICTM. In his final years, he served as the Pro-Vice-Chancellor of Northern University. Professor Dr. Anwarul Karim passed away on May 31st, 2025. Yet, his legacy lives on through his writings, his research, his philosophy, and the cultural treasures he preserved. He remains an eternal guardian of Bangladesh's folk heritage, an immortal voice of its spiritual soul.